Hello everyone. Assalamu alaikum. Dear learners, how are you? I think all of you are fine. Helenati by the grace of Almighty Allah. I'm also fine by the grace of Almighty Allah. Dear learners, today we'd like to continue on Unit 5 and Lesson 3, A Mother in Mannville. You see that A Mother in Mannville, this chapter is very important. Mannville একজন মা, which is actually this story was written by Marjorie Kinnan Rawlings. It's a short story. The story the author added needed an isolated place to do some troublesome writing, and she chose a cabin belonging to the orphanage in the Carolina Mountains. In this context, this is the whole text. So dear learners, সাবটারফিউজ আগের দিন আমরা এতটুকু পর্যন্ত সাবটারফিউজ পর্যন্ত পড়েছি। আজকে আমরা এখান থেকে অ্যান্ড হি ডিড ফর মি আননেসেসারি থিংস আমরা একটু দেখে আসি। তো এই যে আমাদের মাদার ইন ম্যানভিল, অর্থাৎ ইউনিট 5 লেসন 3, A Mother in Mannville. Marjorie Kinnan Rawlings was born on August 8, 1896 in Washington, D.C. A writer from an early age, she won a prize for a short story published in the Washington Post in 1907. Okay, actually this is the short biography of Marjorie Kinnan Rawlings. We have already discussed. From the next para we will continue the classes. Dear learners, this is Mafuza, senior lecturer of English, Kushtia City College, Kushtia. Let us begin the text reading. And he did for me the necessary things, the gracious thing that we find done only by the great of heart. এখানে বলছে সে আমার জন্য অপ্রয়োজনীয় কাজ ও প্রশংসনীয় কাজ করে রাখতো, যা কেবল বড় হৃদয়বান ব্যক্তির মাধ্যমে এটা আমরা সম্পাদিত হতে দেখি। Things no training can teach, for they are done on the instant with no predicated experience. এখানে বলছে যে যা কেবল বড় হৃদয়বান ব্যক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত এমন জিনিস কোনো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শেখা যায় না, কেননা এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সম্পাদিত হয়ে যায় এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হয় না। মানে পূর্ব অভিজ্ঞতা এটা হয় না, তাৎক্ষণিকভাবে এটা হয়ে থাকে। He found a cubby hole beside the fireplace, and that I hadn't noticed. There, of his own accord, he put kindling and medium wood so that I might always have dry fire material ready in case of sudden wet weather. আমরা ওয়েট ওয়েদার পর্যন্ত পড়লাম, অর্থাৎ সে চুল্লির পাশে একটি কুঠুরি খুঁজে পেল যা আমার দৃষ্টির আড়ালে ছিল। সেখানে সে নিজের ইচ্ছাতেই মাঝারি গরনের শুকনো কিছু কাঠ রাখলো, যাতে আমি সবসময় আকস্মিক আর্দ্র আবহাওয়ায় আগুন জ্বালানোর জন্য শুকনো উপকরণগুলো মানে প্রস্তুত পায়। সেজন্য সে মানে এভাবে করলো। এবং কেবিনে স্টোন ওয়াজ লুজ দ্য রাফ ওয়াক টু দ্য কেবিন। বলছে যে কেবিনে যাওয়ার উঁচু নিচু পথে একটি পাথর ঢিলে ঢালা ছিল। He dug a deeper hole and steadied it, although he came himself by shortcut over the bunk. এখানে বলছে যে সে নিজেই বলছে যে কেবিনে যাওয়ার পথে যে উঁচু নিচু পথে পাথর ঢিলে ঢালা ছিল, সে নিজেই নদীর তীর দিয়ে একটি সোজা পথে আসলেও সে একটি গভীর গর্ত করে সেগুলো ঠিক করে ফেলল। I found that when I tried to return this thoughtfulness and with such things as candy and apples, he was wordless. এবং আমি যখন চকলেট এবং আপেলের মতো বস্তু নিয়ে তার চিন্তাশীলতার প্রতিদান দিতে যেতাম বা চেষ্টা করতাম, তখন দেখতাম
সে চুপ হয়ে থাকতো, নির্বাক, ওয়ার্ডলেস, মানে নির্বাক হয়ে থাকতো। থ্যাংক ইউ was perhaps an expression for which he had no use, for his courtesy was instinctive. instinctive বলতে সহজাত। তো ধন্যবাদ, এই যে থ্যাংক ইউ কথাটা, ধন্যবাদটা সে হয়তোবা তার এমন একটা অভিব্যক্তি ছিল যার জন্য তার কাছে কোনো উপযোগিতা ছিল না, কেননা তার শিষ্টাচার তার সহজাত প্রবৃত্তি সুলভ ছিল। ওকে, ইনস্টিংটিভ বলতে সহজাত প্রবৃত্তি। He only looked at the gifts and at me, and a curtain lifted so that I saw deep into the clear oil of his eyes, and gratitude was there, and affection soft over the firm grandeur of his character. সে কেবল উপহার এবং আমার দিকে তাকাতো, আর একটি পর্দা উঠানো থাকতো, এতে আমি তার চোখের গভীরে গিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পেতাম। সেখানে কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা, মায়া, মমতা ছিল, তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এতটুকু পর্যন্ত। আসলে এখানে জেরি সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে আসলে হি ডিড মাচ মোর আননেসেসারি থিংস by which when I want to give thanks to him, but he was instinctive. Actually, his eyes always like that. There is no use of his courtesy in his own words, but actually his instinctive courtesy was there. Okay, তো এতটুকু আমরা শিখলাম। এবার আসি নেক্সট লাইন, নেক্সট প্যারা। হি বিকেম ইন্টিমেট। ইন্টিমেট বলতে খুব ঘনিষ্ঠ। Of course, with my pointer Fat. সে অবশ্যই আমার শিকারী কুকুর ফ্যাটের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। There is a strange communion between a boy and a dog. এখানে আমরা কি লিখব? বালক এবং কুকুরের মাঝে এক অদ্ভুত যোগাযোগ ছিল। Perhaps they possess the same singleness of spirit, the same kind of wisdom. এখানে বলছে যে বালক এবং কুকুরের মাঝে এক অদ্ভুত যোগাযোগ ছিল, তারা হয়তো একই আত্মার ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিল। It is difficult to explain, but it exists. It is difficult to explain, এটা বর্ণনা করা মানে কঠিন, but exist, কিন্তু এটা অবশ্যই বিরাজমান। When I went across the state for a weekend, আমি যখন উইকেন্ডে ছুটিতে যেতাম, উইকেন্ডে যেতাম, I left the dog in Jerry's church. মানে আমি ছুটিতে যদি দেখা যাচ্ছে যে কোথাও প্রদেশ টদেশে ঘুরতে যেতাম, এটা জেরির দায়িত্বে ডগটাকে রেখে যেতাম, কুকুরটাকে জেরির দায়িত্বে রেখে যেতাম, because Jerry was so much sincere and integrated person. এবার আসি, my return was dilated and fog filled with the mountain passes so treacherously that it was Monday noon before I reached the cabin. এখানে বলছে my return was dilated, বলছে যে মানে belated বলতে বিলম্বিত হয়, my return was dilated, অর্থাৎ আমার ফিরে আসা যদি বিলম্বিত হতো, আর কুয়াশা পাহাড়ি পথগুলোকে যদি অবিশ্বাস্য, fog filled with mountain faces so treacherously, অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে কুয়াশাগুলো কি করতো, পাহাড়ি পথগুলোকে ঢেকে ফেলতো। that it was Monday noon before, এবং ফেলতো, এবং যে আমার কেবিনে পৌঁছাতে সোমবার দুপুর হয়ে যেত। তো এখানে বলছে যে বিফোর আই রিচড দ্য কেবিন, মানে এখানে বলছে যে কুয়াশা পাহাড়ি পথগুলোকে অবিশ্বাস্যভাবে ঢেকে ফেলতো, এমনভাবে যে আমার কেবিনে পৌঁছাতে মানে দুপুর হয়ে যেত, সোমবার দুপুর হয়ে যেত। ওকে, সো the dog had been fed and cared for that morning, এবং সেসব সকালে কুকুরকে খাওয়াতো ও যত্ন নেওয়া হতো। জেরি খাওয়াতো এবং যত্ন নিত। জেরি came early in the afternoon anxious.
জেরি উদ্বিগ্ন হয়ে বিকেলবেলায় আগে ভাগেই কি করতো, চলে আসতো। The superintendent said nobody would drive in the fog. Said, I came last night and you hadn't come. So I brought fed some of my breakfast this morning. I wouldn't have let anything happen to him. বলছে যে আমার ফিরে আসা বিলম্বিত হতো এবং জেরি উদ্বিগ্ন হয়ে বিকালবেলা ফিরত। পাশাপাশি অধীক্ষক বলেন যে কুয়াশায় কেউ গাড়ি চালাবে না। সে বলল যে আমি এসেছিলাম গত রাতে আর আপনি আসেননি, তাই আমি আমার নাস্তার কিছু অংশ প্যারেডের জন্য নিয়ে আসলাম। তার কিছু ঘটুক, আমি তা চাইব না। I gave him $1 in payment and he looked at it and went away. But that night he came in the darkness and knocked the door. আমি জেরিকে পারিশ্রমিক রূপে $1 দিলাম আর সে তার দিকে তাকিয়ে চলে গেল, কিন্তু সে রাতে সে অন্ধকারে এসেছিল এবং আমার দরজায় কি করেছিল, কড়া ছিল। লেখক বলল, come in Jerry, I said. লেখক বলল, জেরি আসো, if you were allowed to be away this late. বলছে যে ভেতরে আসো জেরি, আমি বললাম এত রাতে বাইরে থাকার অনুমতি পাও? I told maybe a story, he said. I told them I thought you would want to see me. That's true, I assured him, and I saw his relief. I want to hear about how you managed with the dark. Okay? অর্থাৎ এখানে আমি বলেছিলাম যে একটি গল্প বলার আছে। সে বলল যে আমি তাদেরকে বলেছিলাম আমার মনে হয় আপনি আমাকে দেখতে চাইবেন। ওকে, তা ঠিক, আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম আর তখন তার স্বস্তি উপলব্ধি করলাম। তুমি কেমন করে কুকুরকে সামলিয়ে নিলে তা আমি শুনতে চাই। যে আই ওয়ান্ট টু হিয়ার অ্যাবাউট হাউ ইউ ম্যানেজ উইথ দ্য, মানে ম্যানেজ, কুকুরকে নিয়ে তুমি কিভাবে ম্যানেজ করেছিলে সেটা আমি শুনতে চাই। তো ডিয়ার লার্নার্স, still now we have already finished our reading of the text in this part. আশা করছি যে এই পার্ট থেকে তোমরা, ফার্স্ট পার্টে আমরা আগের অংশটা পর্যন্ত পড়েছি, তারপরে আমরা হিট ইট ফর মি ফর আননেসেসারি থিংস থেকে আমরা এই ডাক পর্যন্ত পড়লাম। তো আশা করছি এই যতটুকু আমরা পড়লাম এতটুকু তোমরা অবশ্যই বুঝবে এবং তোমরা চেষ্টা করবে লাইন টু লাইন ডিসকাশনগুলো পড়া, রিডিং টেস্টগুলো ভালো করে গ্যাদার করা এবং ভোকাবুলারি টেস্টগুলো ভালো করে এখান থেকে গ্যাদার করা। গুরুত্বপূর্ণ ভোকাবুলারিগুলো তোমাদের, ইফ ইউ হ্যাভ টু read out, then I think it will be possible for you to get good marks in the exam. In your syllabus, you see that there are much more options are there. So in this way, you have to take good preparation. And because you see that your final exams are knocking at the door, so in this way, dear learners, we have to be careful of reading and writing and reading writing test. So dear learners, আশা করছি আজকে ক্লাস থেকে উপকৃত হয়েছো। That's all for today. Assalamu alaikum.